हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 8 तटिनीर खेद विषयर क्वेश्चन आंसर करवा। एक नंबर अच्छी एक नंबर कहे अच्छी केउ केउ पथ अतिक्रम करी नदी बही जाए। उत्तर लिखिबा नदीटी अंदूरगिरी कानन नगर ग्राम हरित क्षेत्र प्रांतर ओ सुदूर पथ अतिक्रम करी बही जाए। खरे खरे अच्छी नदी शेष काहाको भेटे। उत्तर लिखिबा नदी शेष महोदधी को भेटे। क नंबर क्वेश्चन गरे अच्छी नदी कूल कौन सब गढ़ी उठी। आम उत्तर लिखिदबा नदी कूल कल कारखाना सबू नदी कूल गढ़ी उठी। घ नंबर क्वेश्चन घरे अच्छी महोदधी को नदी कौन कहला। उत्तर लिखिबा महोदधी को नदी ता जीवनर कषण कहला। ओ नंबर मुहरे अच्छी नदी रे बास करुथिबा पांचटी जलचर जीवर नाम कह। उत्तर लिखिबा नदी रे बास करुथिबा पांचटी जलचर जीव हेउचंती पैंछ माछ कुंभीर पेंग साप इत्यादि। यहीपरि भाव में एक नंबर आम सरला। 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 2 नंबर अच्छी 2 बा 3टी वाक्य उत्तर लेख। पर अच्छी तटिनी काहींकी दुख अनुभव करिछि। उत्तर लिखिबा मनीष तटिनीर समस्त भूषण हरण करिछि। ता तीरे कल कारखाना गढ़ी दूषित जल ता तनु को आबिल करिछि। तार समस्त शोभा को लुंठन करिछि। तेणु से दुख अनुभव करिछि। तटिनी दुख अनुभव करिछि। एपरि भाव में कर सरला। 6 नंबर क्वेश्चन खरे अच्छी तुही तो जगतर कल्याणी बोली कवि काहाकू कहिसंती। तो लिखिबा नदी तार अमृत सदृश जल दान करी कोटि कोटि जन प्राणी को पोषुची। तेणु कवि ताकू तुहित जगतर कल्याणी बोली कहिसंती नदी की। ख नंबर क्वेश्चन सरला। एबे ग को जिबा। घरे अच्छी कौन नदी आमर की उपकार करे। उत्तर लिखिबा नदी आमको जलदान करे। आ कौन करे नदी जल हेतु एहार तीरवर्ती क्षेत्र में सबुज फसल लहड़ी भांगे। घ नंबर क्वेश्चन घरे अच्छी नदी तीर कल कारखाना गढ़ी उठिबा फल आमर की असुविधा होइछि। उत्तर लिखिदबा नदी तीर कल कारखाना गढ़ी उठिबा फल एहार तीरर शोभा नष्ट होइछि। कल कारखाना आवर्जना नदीर जल दूषित होइछि। मुहरे अच्छी नदी को मातृरूपा बोली काहींकी कहा जायछि। उत्तर लिखिबा नदी हेउछि गिरिकन्या। से ईश्वरंक कृपा लाभ करी जल दान देई जगतर मंगल साधन करुथिबारु ताको मातृरूपा बोली कहा जायछि। 2 नंबर क्वेश्चन आंसर को सब सरीगला। 2 नंबर एपरि भाव में लिखिदेव। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर अच्छी कौन सरल भाषा रे बुझाई लेख। पर अच्छी सुदूर प्रथभूमि डैश तिले कातर। उत्तर लिखिबा सुदूर पथभूमि डट डट देकी तिले कातर। संक्षिप्त पद्यांशटी तटिनीर खेद शीर्षक कवितार आनीत। उक्त प्रसंग रे कवि डॉक्टर महेश्वर महांती यही प्रसंग रे कवि नदीर महत्व विषय वर्णना करिसंती। नदी अंदूर गिरिपथ और कानन अतिक्रम करी प्रवाहित हुए। तार मधुर जल छल छल कल कल गीतरे से जीवन पथरे चले। केतेक नगर ग्राम घन बनानी और हरित क्षेत्र आउ
ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ତାର ଯାତ୍ରାପଥ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ଶ୍ରମ କରିବାରେ କାତରତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅ ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛି କ'ଣ? ଲଭି ଈଶ୍ୱର କୃପା ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ଗୋ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଲଭି ଈଶ୍ୱର କୃପା ଡଟ ଦେଇ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ଗୋ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ତଟିନୀର ଖେଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ତଟିନୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତଟିନୀଟି ଏକଦା ମହୋଦଧି ନିକଟରେ ତାର ଜୀବନର କଷଣ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମହୋଦଧି ତାକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ସେ ତଟିନୀକୁ ଗିରିକନ୍ୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ତଟିନୀ ମାତୃରୂପା ବୋଲି ମହୋଦଧିକୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମାତୃରୂପା ତଟିନୀ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହି ମହୋଦଧି ତାକୁ ପ୍ରବେଦନା ଦେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବା ଆମେ। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗରେ ଅଛି ଗାଈ କର୍ମର ଜୟ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ। ଗାଈ କର୍ମର ଜୟ ଡଟ ଦେଇଛି, ଡଟ ଦେଇଦେବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ତଟିନୀର ଖେଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ତଟିନୀକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦୁଃଖିତ ତଟିନୀ ମହୋଦଧି ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନର କଷଣ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମହୋଦଧି ତଟିନୀକୁ ବକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାକୁ ଗିରିକନ୍ୟା, ମାତୃରୂପା, ଜଗତ ଧନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କହି ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇଛି। ମଣିଷ ତାର କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ସେ ଫଳ ହିଁ ପାଇବ। ସେଥିରେ କ୍ଷେପ ନ ରଖି ଅମୃତ ଜଳ ଦାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଜନପ୍ରାଣୀକୁ ପୋଷୁଥିବା ତଟିନୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ରହିବାକୁ ମହୋଦଧି ତଟିନୀକୁ କହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ବୁଝେଇକରି ଲେଖିଦେବା। 3 ନମ୍ବର ସରିଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦୂର ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ସୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସୁଦୂର ହୁଏ ଓ ଏହା ଅତି ଦୂରକୁ ବୁଝାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରେ ସୁ ଯୋଡ଼ି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଯିବା। ସୁଖାଦ୍ୟ, ସୁଗତି, ସୁଶ୍ରୁତି, ସୁମାର୍ଗ, ସୁମଧୁର। ଏହିପରି 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବା। 4 ନମ୍ବର ସରିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ। କଷଣ 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 3ଟା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା କୋଉ ସହ ହବ, ଦନ୍ତେଶ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କୋଉ ସହ ହବ ସେଇଟା ଲେଖିକି ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। ଏଇ କଷଣ ହବ ରାମ ଦୁଃଖ କଷଣ ସହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ଖରେ ଅଛି ଅତି ଅତିକର୍ମୀ ହେଲା। ଅତିକ୍ରମୀର କୋଉଟା ହବ ଆମର ଏଇଟା ଲେଖିବା ଅତିକ୍ରମୀ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଅତିକ୍ରମୀ ବାଟ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ଘରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଆମର ଲେଖିଦେବା ଏଟା ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଲେଖିବା ସକାଳୁ ଉଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଲେଖିଦେବା। ଘରେ ଅଛି ଭୂଷଣ। ଭୂଷଣ ହବ ଏଇ ଭୂଷଣ ହବ ଦୟା ଓ ବିନୟ ମହତ ଲୋକର ଭୂଷଣ। 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି ତାର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଛି ତଟିନୀ। ତଟିନୀର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଥମ ତଟିନୀ ଲେଖିବା। ତଟିନୀର ହବ ନଦୀ ବା ନିଜରଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବିହଗ। ବିହଗର କ'ଣ ହବ? ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢ଼େଇ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି
ମହୋଦଧି ମହୋଦଧିର ହବ ସମୁଦ୍ର ବା ସାଗର। ନୟନ ନୟନର ହବ ନେତ୍ର ବା ଚକ୍ଷୁ। ଜଳ ଜଳର ହବ କଣ ପାଣି ବା ପ୍ରୟ। ଗିରିର ହବ ଭୂଧର ନଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବା ଦୁଇଟା। ତାର ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଦୂଷିତ ଦୂଷିତର ହବ ନିର୍ମଳ। ଦିନ ଦିନର ହବ କଣ ରାତି, ଦିନର ରାତି ଲେଖିବା। ଜୟ ଜୟର ହବ କଣ ପରାଜୟ। ଅମୃତ ଅମୃତର ହବ ବିଷ। କର୍ମ କର୍ମର ହବ ଅକର୍ମ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟର ହବ ପୁଣ୍ୟ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ କେଉଁ ବଚନ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ତଟିନୀ ତଟିନୀ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ସେ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ମାନବ ମାନବ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ହେଲା। ତୁହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। କୋଟିଜନ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ଏହିପରି ଭାବରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9ରେ ଅଛି କଳ କଳ ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିବା ଦଳ ଦଳ, ମଳ ମଳ, ଛଳ ଛଳ, ଫଳ ଫଳ, ଜଳ ଜଳ, ଗଳ ଗଳ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବା କଳ କଳ ପରି। 10 ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଅଛି ତଟିନୀକୁ କାହିଁକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାହାଡ଼ର ମଧୁର ଶଯ୍ୟାରୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ମଧୁର କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ଧ୍ୱନି କରିକି କେତେ ନଗର ଗ୍ରାମ ଓ ଘନ ବନାନୀ ଦେଇ ବହିଯାଏ। ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ତାର ଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଏ ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ହରିତ କ୍ଷେତ। ସେ ଅମୃତ ମଧୁର ଜଳ ଦାନ କରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ଏହି ଗିରିକନ୍ୟା ତଟିନୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମାତୃରୂପା ହୋଇ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଗତିପଥ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମର ଜୟଗାନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ କରେ। ତେଣୁ ତଟିନୀକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିଦେବ। 10 ନମ୍ବର କର ଆନ୍ସର। ଘରେ ଅଛି ନଦୀ ଜଳକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗିରିକନ୍ୟା ତଟିନୀ ଜଗତର ମାତୃ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଜଳଦାନ କରି ଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତାର ଜଳ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ବନାନୀ ରୂପ ନିଏ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସି ଉଠେ ସୁନାର ଫସଲ। ସମୟର ଗତିରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠି ତାର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଏହା ଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାର ଜଳକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳକାରଖାନା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିବାକୁ ନ ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଦୀର ଜଳକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ ହେଲା।
ଏହିପରି କଲେ ଆମେ ନଦୀ ଜଳକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସରିଗଲା ଏ ବିଷୟଟି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।